গুড মর্নিং। এখন বাজছে 9:45। রেডি হয়ে গেছি। আজকে 23শে মার্চ 2025। এইটা হোটেল রাম শ্যাম ভিলেজ রিসর্ট, বোলপুর, শান্তিনিকেতন। আমাদের রুম নাম্বার 203 ছিল। সকালবেলা 4:30 উঠেছি, উঠে সানরাইজটা একটুখানি মজা পেলাম। এখন রেডি হয়ে গেছি, চান টান করে শাড়ি টাড়ি পরে রেডি। মেয়েকেও সাজানো হয়ে গেছে। এখন মজা আসছে, খেতে যাচ্ছি। ব্রেকফাস্ট করব, ব্রেকফাস্ট করে তারপরে মিনি নাচ আছে 10টা থেকে, তো সেখানে যাব। চলো ব্রেকফাস্টটা করে নিই। এখন ব্রেকফাস্টের দিকে যাচ্ছি। ব্রেকফাস্ট ওই দিকটায়, ওদিকে যাচ্ছি। কালকে যেখানে আমরা লাঞ্চ ডিনার করেছিলাম আর লাঞ্চ করেছিলাম সেটা অন্য জায়গায়, এখানে ব্রেকফাস্টটা কমপ্লিমেন্টারি, তাই এখানে সুইমিং পুলের সাইডটাতে একটা রুমে ব্রেকফাস্ট হচ্ছে, তার জন্য যাচ্ছি। সুন্দর শাড়ি পরে দিয়েছি আর রেডি হয়ে এবার চল। ওটা আমাদের রুম, আর এখানে ব্রেকফাস্টের জন্য চলে এসেছি। এটা ব্রেকফাস্টের জন্য একটা হল আছে, ওয়াশরুম আছে, বসার জায়গা। ব্রেকফাস্টে আছে ডিম সেদ্ধ, ডাল, লুচি, সুজি, এটা কি পাকোড়া, ছোলা, কর্নফ্লেক্স, চাল। একটা বড় বসার জায়গা। পিছন দিকে এরিয়াটা অনেকটা বড়। চলো ব্রেকফাস্টটা নিয়ে। 10টা বাজে এখন। 23শে মার্চ 2024 প্রোগ্রামের জন্য চলে এসেছি বোলপুর শান্তিনিকেতনে সৃজনী শিল্পগ্রাম। এই ঢুকছি ভেতরে। এখানে একজন অ্যালাউড, আর বাকিদের জন্য টিকিট কাটতে হবে। 30 রুপিস টিকিট। টিকিট কাউন্টার। কেমন আছে? তোমরা স্ক্রিন ছবি নেবে? না সেমন এটা দেখে তো ক্যামেরা। সরি বলছি ক্যামেরা দেখে ছবি তুলে দাও না। কি বললে? ক্যাবলা বললে তো? বলতে ভালো লাগে। বলে দাও, যখন থাকবো না তখন মনে হবে যে একজনকে বলতাম। অনুষ্ঠান মঞ্চ, এই তো। ওর মিসকে দেখতে পাচ্ছ? আমি তো পরপর মিস আসলে রিপোর্ট। হ্যাঁ, প্রচুর মিসকে দেখতে পাচ্ছি। যদি 11টার আগে আসে আমরা কি বুঝে পড়ি না? হ্যাঁ, বাইরে দেখো। সামনের সিটে বসে। কত লোক, কত লোক। আর ওর মিস এসে দাঁড়িয়ে আছে। মিসকে ফোন করে না। আমরা প্রথম দিকে বসি না, আমাদের
गंगा तरंगे कमली तत्री या युक्त तत्कम चित्ते या युद्धम चित्तम धित्तम चित्तदि तत्ते चित्तदम 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 धित्तम करदे तत्ते करदम धित्तम करदे तत्ते ताम धित्तम करदे तत्ते करदम धित्तम करदे तत्ते करदम धित्तम करदे तत्ते करदम धित्तम करदे तत्ते ताम धित्तम करदे तत्ते करदम धित्तम करदे तत्ते करदम धित्तम चित्तदि तत्ते चित्तदम 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 धित्तम करदे तत्ते करदम धित्तम करदे तत्ते ताम धित्तम करदे तत्ते करदम धित्तम करदे तत्ते करदम धित्तम करदे तत्ते करदम धित्तम करदे तत्ते ताम धित्तम करदे तत्ते करदम धित्तम करदे तत्ते करदम धित्तम करदे तत्ते धित्तम करदे तत्ते ताम धित्तम करदे तत्ते धित्तम करदे तत्ते ताम धित्तम करदे तत्ते धित्तम करदे तत्ते ताम धित्तम करदे तत्ते धित्तम करदे तत्ते करदम धित्तम चित्तदि तत्ते चित्तदम 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 धित्तम करदे तत्ते करदम धित्तम करदे तत्ते ताम धित्तम करदे तत्ते करदम धित्तम करदे तत्ते करदम धित्तम करदे तत्ते धित्तम करदे तत्ते ताम 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 धित्तम करदे तत्ते धित्तम करदे तत्ते ता सतजम करिता तगदम जम जम करिते तगदम तभिकेनतम तगदम तभिकेनतम तगदम तभिकेनतम ता धित्तम
प्राणनाथं विभुं विश्वनाथं जगन्नाथनाथं सदानन्दभाजम् अवधव्यभूतेश्वरं भूतनाथं शिवं शङ्करं शम्भुरीशानमीरे गणेरुण्डमालं तनौ सर्पजालं महाकालकालं गणेशाधिपालम् जटाजूटगङ्गोत्तरं कैर्विशिष्यं शिवं शङ्करं शम्भुरीशानमीरे मुदामाकरं मण्डलं मण्डयन्तं महामण्डलं भस्मभूषाधरातम् अनादिव्यपारं महामोहमानं शिवं शङ्करं शम्भुरीशानमीरे वटाधो निवासं महाट्टाट्टहासं महापापनाशं सदा सुप्रकाशम् गिरीशं गणेशं सुरेशं महेशं शिवं शङ्करं शम्भुरीशानमीरे गिरीन्द्रात्मजा सन्दुहीताधदेहं गिरौ संस्थितं सर्वदा पन्नगेहम् परब्रह्म ब्रह्मादिभिर्वन्द्यमानं शिवं शङ्करं शम्भुरीशानमीरे कपालं त्रिशूलं कराभ्यां दधानं परां भोजनं राय कामं दधानम् वैबद्धयानं सुराणां प्रधानं शिवं शङ्करं शम्भुरीशानमीरे शरच्चौद्रगात्रं गणानन्दपात्रं त्रिनेत्रं पवित्रं गणेशस्य मित्रम् अपर्णाकळत्रं सदा सच्चरित्रं शिवं शङ्करं शम्भुरीशानमीरे हरं सर्पहारं चिताभूविहारं भवं वेदसारं सदा निर्विकारम् श्मशाने वसन्तं मनोजं दहन्तं शिवं शङ्करं शम्भुरीशानमीरे स्वयं यः प्रभाते नतः शूलपाणे पठे स्तोत्ररत्नं गृह प्राप्य रत्नम् सुपुत्रं सुधान्यं सुमित्रं कलत्रं विचित्रैः समाराध्य मोक्षं प्रयाति विचित्रैः समाराध्य मोक्षं प्रयाति विचित्रैः समाराध्य मोक्षं प्रयाति পরবর্তীতে আমাদের ঐন্দ্রিলা দে, ভরতনাট্যম ঐন্দ্রিলা দে। जय जय गंगे जय हर गंगे जय जय गंगे जय हर गंगे जय जय गंगे
এটার জন্য আমরা নিকট প্রয়োজনের প্রতি আমরা একটু মঞ্চে দেখে নেবো। আমি সাইডের দিকে 50 জন রিকোয়েস্ট করবো, অতি অবশ্যই 50 জন রিকোয়েস্ট করবো কৌশিক দাকে লাস্টার পরিবারের পক্ষ থেকে। আমরা দুজনকে বরণ করে দিচ্ছি। প্রথমে গুরু শ্রী অমিতাভ দত্ত, এবং পরবর্তীতে শ্রী সুব্রত চ্যাটার্জি। আমরা শ্রী সুব্রত চ্যাটার্জিকে বরণ করে দিচ্ছি। শ্রী
শ্রেষ্ঠা চক্রবর্তীকে মঞ্চে আসার জন্য অনুরোধ জানাই। শ্রেষ্ঠা চক্রবর্তীকে মঞ্চে আসার জন্য অনুরোধ জানাই। অসংখ্য ধন্যবাদ। 10 বছর ধরে বসবাস করছি শান্তিনিকেতনে। কিছু শেখা আমার কাছে আছে। শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের চর্চা থাকলে অন্য সঙ্গীত সেভাবে চর্চা হয় না, কিন্তু ভালোবেসে গাই। আশা করি ভালো লাগবে সকলে। আমায় দেখা হল সেই মোহনার রাত্রি এসে যেথায় মিশে সেইখানেতে সাদায় কালোয় মিশে গেছে আধার আলো। সেইখানেতে ঢেউ ছুটিয়েছে এপার ওই পারে। রাত্রি এসে যেথায় মেশে নীরের পারবারে তোমায় আমায় দেখা হল সেই মোহনার রাত্রি এসে যেথায় মেশে। অসংখ্য ধন্যবাদ। আমি রিকোয়েস্ট করবো যে রাষ্ট্রপতি উপবিষ্ট হওয়ার জন্য আমরা অতি একটু নাচ। ভালো করে নাচ। কিরম করে নাচছে দেখ তো, কিরম করে নাচছে দেখ। দাদা ও ওর তালে আছে। ঠিক আছে, ওর তালে আছে। আচ্ছা মানুষ ও নাচ দেখছে এখন। এখানে একটা মেলা বসেছে জিনিসপত্রের। এখানকার শাড়ি অ্যাপ্লিক, আর ওটা হচ্ছে হ্যান্ডলুম শাড়ি। এটা কাঁথাও খুব বিখ্যাত। সৃজনী শিল্প গ্রামটা একটু ঘুরে দেখলাম। তো এখানে বিভিন্ন স্টেটের যা যা বিশেষত্ব সেই নিয়ে এক একটা করে মাটির ঘর আর কি ডেকোরেট করা হয়েছে। যেমন আসাম, উত্তরপ্রদেশ, আন্দামান নিকোবর। তো এখানে সেখানকার যা যা বিশেষত্ব সেই নিয়ে বিভিন্ন ধরনের শিল্পের প্রদর্শনী করা রয়েছে, খুব সুন্দর। আর এই পুরো জার্নিটা যে সৃজনী শিল্পগ্রামে যে আমি ঘুরেছি তার পুরো ডিটেল ভিডিওটা আমার চ্যানেলে একটা সেপারেট ব্লগে আছে, সেটা তোমরা দেখতে পারো। খুব সুন্দর জায়গাটা, দেখে ভালো লাগবে। অনেক ঘোরার জায়গা আছে,
তারপরে বিভিন্ন বাউল গান শুনতে পারবে, সাঁওতাল নাচ দেখতে পারবে, বাঁশি বাজাচ্ছে বিভিন্ন লোকেরা, এবং ওখানে একটা শেষে মেলাও আছে। আর এখানে অনেকগুলো এরকম ঘর রয়েছে এবং বিভিন্ন স্টেট থেকে যা যা সেখানকার বিশেষত্ব সেই নিয়ে বিভিন্ন ধরনের শিল্প তুলে ধরা হয়েছে। বিভিন্ন ধরনের সেলাই, পেন্টিং, তারপরে তোমার হাতের কাজ, মাটির ভার, বিভিন্ন পটচিত্র। দেখুন ঘরগুলো কি সুন্দর পেন্টিং করা। তো বিভিন্ন স্টেটের যা ইতিহাস এবং সেখানকার যা যা বিশেষত্ব আর কি, সেই নিয়ে বেতের কাজ, বিভিন্ন ধরনের মাটির কাজ, সেসব প্রদর্শনী করা রয়েছে বেশ অনেকটা জায়গা জুড়ে, এবং সময়ও লাগবে দেখতে। তো এটা সম্পর্কে তোমরা যদি জানতে চাও, ওই আমার চ্যানেলে ভিডিওটা দেখো, তাহলে আরও ডিটেলসে দেখতে পারবে। এখানে একটু টাইমটা শর্ট করার জন্য আমি একটু ফাস্ট করে দিয়েছি, যাতে আমি একটু কম সময়ের মধ্যে শেষ করতে পারি পুরো কন্টেন্টটা। এখানে দেখো বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকমের দৃশ্য আঁকা রয়েছে, প্রত্যেকটা মাটির ঘরে আর কি বিভিন্ন ধরনের আঁকা করা রয়েছে, যেটা দেখে খুব ভালো লাগছিল। এখানে দেখো বিভিন্ন কাঠের কাজ আছে, বেতের কাজ রয়েছে, বিভিন্ন ধরনের মিউজিকের সরঞ্জাম রয়েছে, সাউথের কর্ণাটকা এইসব, যেখানে মিউজিকটা খুব প্রচলিত, সেখানকার যত মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্টস তার এক একটা করে স্পেসিমেন রাখা রয়েছে এবং তাদের পেন্টিংগুলো দেয়ালে করা রয়েছে। তো বেশ ভালো লাগছিল দেখতে, কিন্তু একটু গরম ছিল, রোদ্দুর উঠেছিল বেশ, তো বেশ একটু আনকমফর্টেবল লাগছিল ওয়েদারটার জন্য, কিন্তু দেখার জন্য খুবই সুন্দর। এইখানে দেখো পুতুলের বিভিন্ন প্রদর্শনী, বিভিন্ন ধরনের পুতুল সাজানো রয়েছে। দেখো এইটা সাঁওতাল একটা সাঁওতালের প্রদর্শনী। আর এখানে দেখো বিভিন্ন ধরনের বেতের কাজ আছে, এবং লাস্টে আছে আন্দামান আর নিকোবর। এইটা নিকোবরের, তো নিকোবরে ওখানকার যা যা জিনিসপত্র সেইগুলো নিয়ে একটা প্রদর্শনী করা রয়েছে। এবং যেহেতু বোলপুর শান্তিনিকেতন, তাই একটা আকাশে বাতাসে একটা গান এবং বাজনা এবং শিল্পের একটা ছোঁয়া পাওয়া যায়। আর আমরা বসন্তকালে গেছিলাম, তাই বেশ ভালোই লাগছিল। এবার চলো ফেরার পথে আবার স্টেজের ওখানে ফিরে যাচ্ছি। তো আমাদের প্রোগ্রাম হয়ে গেছে, মিন্নির পারফরমেন্স সেকেন্ডে ছিল, তো পারফর্ম করা হয়ে গেছে। এবার আমরা আবার হোটেলে ফিরে যাব, কারণ লাঞ্চ করতে হবে। এখন প্রায় 2টো মতন বাজছে। তো কিছু শপিং করেছি, করে এখন আবার স্টেজের ওখানে গিয়ে একটু ছবি তুলবো মিসের সাথে, তারপরে আবার আমরা ফিরে যাব। এখানে একটা পার্ক আছে, শেষে একটা বসার জায়গা, প্রচুর ফুল গাছ, পার্ক রয়েছে। তো বেশ অনেকটা জায়গা জুড়ে এই শিল্পগ্রামটা। তো তোমরা বোলপুর আসলে নিশ্চয়ই এসে একবার ঘুরে যেও, ভালো লাগবে। আর আমরা সেই সকালবেলা উঠে তাড়াতাড়ি এসেছি, বেশ টায়ার্ডও হয়ে গেছি। এবার আস্তে আস্তে হোটেলের দিকে গিয়ে একটু ফ্রেশ হয়ে লাঞ্চে যাব। তো চলো, এই স্টেজের এখানে চলে এসেছি, এবারে ছবি তুলে যাব ফেরত। এবার হোটেলে ফিরে ফ্রেশ হয়ে লাঞ্চ করতে চলে এলাম। আজকে লাঞ্চে অর্ডার দিয়েছি আমরা সেই ভেজ থালি, আর তার সাথে আজকে পমফ্রেট মাছ আর চিকেন। ভেজ থালিতে আছে ভাত, বেগুন ভাজা, শাক, স্যালাড দিয়েছে, পাঁপড়, ডাল, পোস্ত আর এঁচোড়ের তরকারি আছে। আর এর সাথে ডেলিকেসি হচ্ছে ঘিটা, যেটা ওদের ওখানকার তৈরি ঘি, আপনি চাইলে সেটা বাড়িতেও নিয়ে যেতে পারেন। আর পমফ্রেট মাছ রয়েছে, আর লাস্টে একটা পায়েস দিচ্ছে। তো খেয়ে দিয়ে একটু রেস্ট নিয়ে নিলাম, নিয়ে আবার আমরা এসেছি, আর 7টা সাড়ে 7টা নাগাদ আবার সৃজনী শিল্পগ্রামে এসেছি প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশনের জন্য। তো ওখানে এসে দেখলাম যে
সেরিমনি চলছে, একটা ফিনিশিং, যেই প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশনের আগে যে একটা কালচারাল প্রোগ্রাম হচ্ছে। যাদের পার্টিসিপেন্ট ছিল তাদের সব পার্টিসিপেট করা হয়ে গেছে। এখন যারা ওখানকার সন্ধেবেলা ইভিনিংয়ে যে প্রোগ্রামে পার্টিসিপেট করছে তারা করছে, এবং তারপরে ওদের পার্টিসিপেশনের পরে প্রাইজ দেবে। তো এই মেয়েটার নাচটা বেশ ভালো লাগছিল, তাই একটু তুললাম, এরপরে প্রাইজ দেবে। শিশু শশীর কিরণ ছটা ছড়ক তব জটিল জটা শিশু শশীর কিরণ ছটা উমারে বুকে ধরিয়া সুখে উমারে বুকে ধরিয়া সুখে দোল দোল সৃজন ছন্দে আনন্দে আচল তোরাচলে মহাকাল প্রলয় কাল ভোর ভোর সৃজন ছন্দে শ্রোতামন সুরধুনি তরঙ্গে সঙ্গীত জাগা হে তব মৃত বিভঙ্গে ধুতরা পুরা খুলিয়া ফেরি জটাতে বড় চম্পা ফেরি ধুতরা পুরা খুলিয়া ফেরি জটাতে বড় চম্পা ফেরি হে আদি কবি নবীন বাণী হে আদি কবি নবীন বাণী বল বল সৃজন ছন্দে আনন্দে আচল তোরাজুগে মহাকাল প্রলয় কাল বল বল সৃজন ছন্দে সৃজন ছন্দে সৃজন ছন্দে। শেষ কনসেপ্টটি ঘটে, সেই জন্য এটি প্রেমের কাজ। এবং কবিগুরু একটি অনবদ্য কবিতা হয়তো আমরা সকলে জানি, যার নাম অভিসার, যেখানে আমরা দেখতে পাই আর জীবনে ঠিক কিভাবে এবং কখন অভিসার নিয়ে আসে। আমরা সেই কবিতা অবলম্বনে আমাদের পরবর্তী নৃত্য নিবেদন নিয়ে হাজির হব। কার মিলন চাও বিরোধী। সমগ্র পরিকল্পনা ও রূপায়ণে গুরু অমিতাভ দত্ত, বাচিক টেকে। সন্ন্যাসী গুরু মথুরাপুরের প্রাচীর তলে একদা ছিলেন শুদ্ধ। নগরীর দেব নিবেছে পবনে, দুয়ার রুদ্ধ পৌর ভবনে, নিশীথের তারা শ্রাবণ গগনে, ঘন মেঘে অপলুপ্ত। কাহার অপর সিঞ্চিত পথ সহসা বাজিল পক্ষে, সন্ন্যাসী বর চমকি জাগিয়া স্বপ্ন মা পলকে ভাগি, মূর্ধদিকে দাঁড়াতে লাগিল ক্ষমা সুন্দর চোখ দিয়ে। নগরীর মধ্যে চলের অভিসারে যৌবন মদমত্তা, অঙ্গে আচলে সুনীল বড় চৌরবের বাজে আভরণ। সন্ন্যাসী গায়ে পড়িতে চরণ থামিল ভাসুদ্ধা, প্রদীপ ধরিয়া দিল তাহার
নবীন কান্তি সৌম্য সহাস তরুণ বয়ান করুণ কিরণে বিকচ নয়ান সূত্র ললাটে ইন্দু সমান ভাবিছে স্নিগ্ধ সার ক্ষমা করুন রে কুমার কিশোর, দয়া করো যদি গৃহে চলো মোর, এ ধরনী তো কঠিন কঠোর, এ পথে তোমার শয্যা। সন্ন্যাসী কয় করুণ বচনে ওই লাবণ্য গঞ্জে এখনো আমার সময় হয়নি, যেথায় চলেছ যাও তুমি ধরে, সময় যেদিন আসিবে আপন যাইব তোমার। সহসা ঝঞ্ঝা তরিতে শিখায় মিলিল বিপুল লাক্ষ, রমণী কাঁপিয়া উঠিল তরাসে, প্রলয় শঙ্খ বাজিল বাতাসে, আকাশে বজ্র ঘোর পরিহাসে হাসিল অট্টহাস্য। নিষেধ সমীরে দীপ নিবে গেছে মম, ধীরে ধীরে এসে তুমি যে দীপ নিবে গেছে মম, নিষেধ সমীরে দীপ নিবে গেছে মম। এসেছে চৈত্র সন্ধ্যা, বাতাস হয়েছে উত্তম আকুল, পথতমসাকে ধরেছে অঙ্কুর, রাজার নামে ফুটেছে বকুল, পাগল রজনীগন্ধা। অতি দূর হতে আসিছে পবনে বাঁশির নদীর অংশ, জড়ভঙ্গিনী পুরবাসী সবে গেছে মধুর উৎসবে। সৌম্য নগরী নিরখী নীরবে হাসিছে পুরোধন চন্দ্র। সময় গেছে মনে আজ, জ্যোৎস্না রাতে সময় গেছে
বসন্তের এই মাতার সমীরণে আজ জ্যোৎস্না রাতে সময় গেছে মনে আজ। সন্ন্যাসী একা যাচ্ছে, মাথার উপরে তরুবিথিকায় কোকিল কুহুয়ে উঠে বারবার। এতদিন পরে এসেছে কি তার আজই অভিশাপ রাত্রি। নগর ছাড়াই গেলেন লন্ডে বাহির প্রাচীর থাকতে দাঁড়ানো সে পরীক্ষার পরে আগ্র বনে ছায়া আধারে কেউই বলে পড়ে এক ধারে তাহার চন্দ্র প্রান্তে নিদারুণ রোগে মারি ফুটিকায় ভরে গেছে তার রঙ্গ রোগবশী ঢালা কালী তরু তার লোহে প্রজাগণে পুরো পরীক্ষার মাটিতে ফেলেছে করি পরিহার বিষাক্ত তার সঙ্গ সন্ন্যাসী বসে আনষ্ট শির তুলে নিল নিজ অঙ্গে ঢালি নিল জল শুষ্ক অধরে মন্ত্র করিয়া দিল শির পরে লেপি দিল দেহ আপনার করে শীত চন্দন পঙ্কে
খুঁজেছে মধুর খুঁজেছে কোকিল, যামিনী জোছনা মনটা, কে এসেছো তুমি ওগো দয়াময়, শুধাইল নারী সন্ন্যাসী কয়, আজই রজনীতে হয়েছে সময়, এসেছি বাসন্তটা। কার মিলন চাও বিরোধী, কার মিলন চাও বিরোধী, তাহারে কোথাও খুঁজেছ ভবরণ্যে, কুটির জটিল বনে, শান্তি সুখহী ওরে মন। কার মিলন চাও বিরোধী, কার মিলন চাও বিরোধী। তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি ধানসিঁড়ি মন্ডল কোথায়? আর ভরতনাট্যম ফার্স্ট তামোহা চন্দ্র, তামোহা চন্দ্র ভরতনাট্যম সেকেন্ড। তারা দেখতে পেয়েছে আত্রেয় চক্রবর্তী রবীন্দ্রনাথ ফার্স্ট। সুতমা গৃহবন্দী ভরতনাট্যম ফার্স্ট, সুতমা গৃহবন্দী ভরতনাট্যম ফার্স্ট। ঐশী চ্যাটার্জি ভরতনাট্যম ফার্স্ট, ঐশী চ্যাটার্জি ভরতনাট্যম ফার্স্ট। রাজন্না পাল সেমি ক্লাসিক্যাল ডান্স সেকেন্ড। তানিশা ঘোষ ওডিসি ডান্স সেকেন্ড, তানিশা ঘোষ ওডিসি ডান্স সেকেন্ড। তামোহা চন্দ্র সেমি ক্লাসিক্যাল সেকেন্ড। শারণ্য ভট্টাচার্য ভরতনাট্যম সেকেন্ড। ভট্টাচার্য শারণ্য ঘোষ ভরতনাট্যম ফার্স্ট। তানিষ্কা রায় ভরতনাট্যম থার্ড। ঐন্দ্রিলা দে ভরতনাট্যম ফার্স্ট। মৌমিতা দাস সেমি ক্লাসিক্যাল ফার্স্ট। অদৃশ্য দাস ভরতনাট্যম ফার্স্ট, ভরতনাট্যম ফার্স্ট। এদিকে কি আছে? দাক্ষিণ্য দত্ত ভরতনাট্যম ফার্স্ট। বিশিষ্ট ধারা ভরতনাট্যম ফার্স্ট। শরণ্য চৌধুরী সেমি ক্লাসিক্যাল ফার্স্ট। শরণ্য চৌধুরী ভরতনাট্যম সেকেন্ড। অদ্রিজা দুটোই ফার্স্ট।
আচ্ছা একটু দাও। আচ্ছা অদ্রিজ একটা দিয়ে নিয়েছেন, অদ্রিজ দুটো বিষয় প্রথম না আত্রয় আয়াত সার্টিফিকেট আছে, আত্রয় এটা আয়াত সার্টিফিকেট না। মিনি ফার্স্ট হলো ভারতনাট্যমে, এটা ওর ফার্স্ট পারফরমেন্সে প্রাইজ। তো সবাই মোটামুটি ভালো করেছে এবং তাই লাস্টে একটু দোল খেলা হলো। আর এবার আমরা বাড়ি হোটেলে গিয়ে প্যাকিং শুরু করতে হবে এবং প্যাকিং করে ডিনার করে আমরা শুয়ে পড়েছি এবং খুব ক্লান্ত ছিলাম। পরের দিন আবার ফেরা। তো ব্লগটা ভালো লাগলে একটু লাইক শেয়ার আর কমেন্ট করে দিও আর সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো। চলো এখানেই শেষ করলাম। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং।